स्वागत पिला माने आजिकार इतिहास पाठ्य मु तुम समस्त को लीलिमा पटेल सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़बाहाल प्रधान शिक्षयित्री स्वागत जनाऊँगी। तेबे पिला माने तम मानकर SA2 परीक्षा एबे निकटवर्ती होई आसीछि। तापाई तम माने सामग्रिक मूल्यांकन पाई निश्चय प्रस्तुति मध्य आरंभ करि दैथिबो। तेबे तमर इतिहास पाठ्य पुस्तकर आज आम पंचम अध्यायर आमर आंचलिक आम धर्म संस्कार एवं आंचलिक संस्कृतिर विकास विषय आमे आलोचना करिबा। तेबे पिला माने तमे माने कबीर को जानिछ। कबीर दोहाटी आमे प्रथमे जानिबा। गुरु गोविंद नो खड़े काकु लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदिए बताए, कबीरा गोविंदिए बताए। ता माने पिला माने कबीर ठारे कहिछंती आमकु जे से कहउछंती जे गुरु एवं आमर गोविंद माने होछि भगवान। भगवान एवं गुरु जदि तम पाखरे छिड़ा होइछंती, तम सम्मुखरे छिड़ा होइछंती, तेबे प्रथमे तमे जाइकी काहाकु जाइकी नमस्कार करिवो। तापरे सेठी से सूचाई दैछंती जे ता माने आमर गुरु गोविंद को परिचय करिछंती। गुरु ही भगवान को परिचित करिछंती बा गुरु को माध्यम रे आमे भगवान को पाइछु। तेणु आमे प्रथमे जाई गुरु को नमस्कार करिबा। से एई भलिया भाबरे छोट छोट महत्वपूर्ण आमर घटना गुड़िक आम जीवन रे किभଳି भाबरे कार्य करिबा तांक दोहा माध्यम रे आमको बतैछंती। आउ एहा होइतला मध्य जुगरी। तेबे सेई मध्य जुगर आमर धर्म विषय रे आमर सुफी एवं भक्ति धर्म विषय रे चलो आमे प्रश्न उत्तर माध्यम रे किछि आलोचना करिबा। तेबे पिला माने आमे भी देखिबा आमर किछि प्रश्न आमको तुमको दिया जाइछि। एठारे आमे सेही प्रश्नर आलोचना करिबा। भक्ति धर्मर आमर प्रचारक मानकर नाम लेख। आमर भक्ति धर्मर प्रचारक मानक मध्यरे आमर कबीर, नानक एवं श्री चैतन्य होउछंती प्रधान। एमानंकर व्यतीत आहुरी मध्य थिले सेही समय रे संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, मीराबाई एवं आमर तुकाराम, सुदास एमाने समस्ते मध्य आमर भक्ति धर्मर प्रचारक अटंती। सेमानंक मध्यरे होउछंती ए होउछंती आमर श्री चैतन्य। से 1486 रु 1533 ख्रीष्टाब्द पर्यंत तांकर कार्यकाल एवं कबीर 1440 रु 1510 ख्रीष्टाब्द पर्यंत एवं ए होउछंती गुरु नानक जे 1469 ख्रीष्टाब्द रु 1538 ख्रीष्टाब्द पर्यंत भक्ति धर्म प्रचार रे एमाने सबु मग्न थिले एवं एमाने सबु एमाने आमर आंचलिक भाषा रे सबु धर्म प्रचार कार्यक्रम से माने करुथिले। तेबे आमर द्वितीय प्रश्न होछि भक्ति और सुफी धर्मर प्रचार हेबार कारण गुड़िक कौन। आमर मध्य जुगरे जेतेबेले इस्लाम धर्म एवं हिंदू धर्म एई दुई धर्मर परस्पर उपरे प्रभाव पड़िछि। इस्लाम धर्म मध्य भारत को आसी जाइछि, तापरे आसीछि आमर हिंदू धर्म। प्रथम हिंदू धर्म थिला, तापरे इस्लाम धर्म आमर भारत को आसी जाइछि। तापरे उभय धर्म रे आमर संस्पर्श रे आसीछंती। एई समय रे कोन होइछि ना एई दुई धर्म भितरे अंधविश्वास मान देखा देइछि। कुसंस्कार मान आपे आपे चली आसीछि समाज भीतर को। विभिन्न कुप्रथा गुड़ाक देखा जाइछि। एई समय रे याकु मुख्य को आधार करिकि से कहिछंती जे कोन कहिछंती मुसलमान माने एवं हिंदू माने उभय माने एई धर्म को सबु कुसंस्कार अंधविश्वास गुड़िक दूर करबा पई चेष्टा करिछंती एवं से माने भक्ति धर्म ओ संत माने सबु भक्ति को मुख्य आधार दैछंती एवं माने ईश्वर को आराधना करबा पई ए माने उपदेश मध्य दैछंती। भक्ति धर्म एवं हमर भक्ति धर्मर जो संत माने से माने सबु जो थिले से माने आंचलिक भाषा रे ही से मानकर प्रचार करुथिले एवं ता द्वारा लोक माने मध्य कोन होतले उपकृत होतले। ठीक से भली भाबरे से माने आंचलिक भाषा को भल भाबरे बुझी पारुथिले। पिला माने तमे माने तुम मानको जदि एबे संस्कृत रे जदि गोटे धर्म ग्रंथ दे दिया गला तमे माने पढिबो
କିନ୍ତୁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପେ ଆପେ ତା ପ୍ରତି ତମମାନଙ୍କର ଆକୃଷ୍ଟତା କମିଯିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆମର ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମ ମାନେ ସେମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତା ସହିତ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ଥମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଆମର ମୁସଲମାନ ବା ଆମ ସୁଫି ସନ୍ଥ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଏମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଭାବର ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି, ଏକତା ଭାବକୁ ବିରୋଧ ଆଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ସମାଜରେ କରିବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ବିକାଶ ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜା ଏବଂ ସାମନ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲେ ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ। ତା ସହିତ ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ସମାବେଶ କରି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଜନପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ କରେଇଥିଲେ। ସବୁ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଆଉ ପାର୍ସୀ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ସମୟରେ ମିଳନ ହୋଇଗଲା। ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପାର୍ସୀ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଦେଶର ସଙ୍ଗୀତ ଏହି ସବୁକୁ ମିଶିକିରି ତାପରେ ନୂଆ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଉନ୍ନତି ହେଲା ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସମାଜକୁ। ସେହି ସମୟରେ ଅମୀର ଖୁସରୁ ସେହି ସମୟରେ ସିତାର ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତମାନେ ଦେଖିଥିବ ସିତାର ଯନ୍ତ୍ର ଅମୀର ଖୁସରୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପର୍ସିଆ ଏବଂ ଆରବୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତବଲା ତାପରେ ସାରଙ୍ଗୀ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ସେ ସମୟରେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ସେ ରାଗ ଦର୍ପଣ ନାମକ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପାରସିକ ଭାଷାରେ ସେ ସବୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ରାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଗ ଦର୍ପଣ ଅନୁବାଦ ସେ କରିଥିଲେ। ଆମର ପାରସିକ ଭାଷାରେ ରାଗ ଦର୍ପଣକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ସେ। ତାପରେ ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାନସେନ। ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ତାନସେନ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତାନସେନ। ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ମାନସିଂହ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜା ମାନସିଂହ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଗ ଗୁଡ଼ିକର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମାନ କୌତୁହଳ ସବୁ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ବଂଶଧର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବା ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ସବୁ ରାଗ ଆମର ମାନ କୌତୁହଳ ପୁସ୍ତକରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପାର୍ସୀ ଏବଂ ଆରବୀ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ସେ ସମୟରେ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସିଲା ଆମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତମେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ, ଯୋଉଟା ଠିକ ତା ପାଖରେ ଆମେ ରାଇଟ ଚିହ୍ନ ଦେବା। କବିର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କବିର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ବନାରସ, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଆହ୍ଲାବାଦ। ମନେ ପକାଅ ପିଲାମାନେ, କବିର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କବିର ବନାରସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର,
वेरी गुड कबीर आमर बनारस ठारे जन्म ग्रहण करथिले अच्छा तापर प्रश्न है सिख धर्म किए प्रतिष्ठा करथिले कबीर गुरु नानक गोविंद सिंह तुकाराम सिख धर्म किए प्रतिष्ठा करथिले गुरु नानक वेरी गुड गुरु नानक आमर से सिख धर्म प्रतिष्ठा करथिले तापर प्रश्न है श्री चैतन्य प्रधान शिष्य किए थिले आमर होची गोपदास मधुदास हरिदास गोविंद दास देकरनपुर श्री चैतन्य प्रधान शिष्य किए थिले देकरनपुर श्री चैतन्य आमर प्रधान शिष्य होउछंती पिला माने आमर होउछंती ये होउछंती हरिदास से होउछंती तांकर प्रधान शिष्य तापर देख रामदेव केउ राज्यर धर्म प्रचारक थिले गुजरात महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु रामदेव केउ राज्यर धर्म प्रचारक थिले गुजरात महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु मने पकाओ रामदेव गुजरात महाराष्ट्र से होउछंती आमर महाराष्ट्रर से धर्म प्रचारक तापर आम देखा निजामुद्दीन आउलिया केउठारे रहुथिले निजामुद्दीन आउलिया केउठारे रहुथिले जाजपुर दिल्ली गुरुगांव मथुरा निजामुद्दीन आउलिया केउठारे रहुथिले ग्यासपुर वेरी गुड बहुत सुंदर ठीक अच्छी उत्तर ग्यासपुर तापर हमर आसिला महाभारत और रामायण को किए बंगला भाषा रे अनुवाद करथिले महाभारत और रामायण को किए बंगला भाषा रे अनुवाद करथिले हमर होची नसरत शाह मोहम्मद शाह अहमद शाह एवं हरिहर शाह महाभारत एवं रामायण को बंगला भाषा रे कह ठीक को नहीं भूल हेले किसी नहीं शिखिब पिला माने कहबा को चेष्टा कर आमर ये नसरत शाह बहुत सुंदर नसरत शाह आमर से बंगला भाषा रे महाभारत एवं रामायण को अनुवाद करथिले तापर हैला तस्वीर खान किए निर्माण करथिले तस्वीर खान किए निर्माण करथिले जहांगीर शाहजहां अकबर एवं बाबर अकबर बहुत सुंदर अकबर आमर निर्माण करिले ठीक उत्तर पिला माने तमे माने जा भी हो पढ़ी टिके किछि मने रखिछ किंतु टिके भीतर प्रश्न आइले तमे माने भूली जाउछ ता पई आउ थरे पढ़िबा निहाती आवश्यक निम्नलिखित साहित्य कृति एवं रचयितांकर नाम दिया जाइछि ताकू हमें जोड़िबा एपटे हमर क स्तंभ रे देइछि सेपटे ख स्तंभ रे हम तार उत्तर आमे काहा को काहा सहित मेल करिबा हमर होछि सुदसागर तबाकत इ नासिर तारिक इ फिरोज शाही तारिक इ अल्लाही वेदांत संग्रह सेपटे अछि हमर रामानुज अमीर खुसरू सूरदास मिनाज उद्दीन सिराज जियाउद्दीन बराणी ये कहा सहित देखिबा बेन सुदसागर सुदसागर होची हमरा सुददास हमर रचना करिथिले तबाकत इ नासिर मिनहाज उद्दीन सिराज वेरी गुड मिनाज उद्दीन सिराज से रचना करिथिले तबाकत इ फिरोज शाही जियाउद्दीन बराणी तापरे हमर आसिला तारिक इ अल्लाही अमीर खुसरू बहुत सुंदर तारिक इ अल्लाही अमीर खुसरू हमर रचना करिथिले आ गोटे रहिला वेदांत संग्रह
ହଁ ବେଦାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଆମର ରାମାନୁଜ ଆମର ସେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ ବନ୍ଧନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଏ ଭିତରେ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଠିକ ଆମେ ତାକୁ ବାଛିକି ଇଏ କରିବା, ତାକୁ ତା ଜାଗାରେ ରଖିବା। ଆମର କହିଛି ଡ୍ୟାସ ସୀତାର ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ସୀତାର ଯନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାସ ସୀତାର ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଅମୀର ଖୁସରୁ, ହୁସେନ ଶାହା, ମହମ୍ମଦ ଜୈସି। ହଁ କଣ କହୁଥିଲ? ନାଇଁ ଭେରି ଗୁଡ ଅମୀର ଖୁସରୁ। ହଁ ଅମୀର ଖୁସରୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅମୀର ଖୁସରୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଅମୀର ଖୁସରୁ ସୀତାର ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ସୀତାର ଯନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଆମର ହଉଛି ରାଗ ଦର୍ପଣ ଡ୍ୟାସ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା। ରାଗ ଦର୍ପଣ ଡ୍ୟାସ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ତେଲୁଗୁ ଆଉ ପାର୍ସି। ପାର୍ସି। ପାର୍ସି ପାର୍ସି। ରାଗ ଦର୍ପଣ ପାର୍ସି ଭାଷାରେ ଆମର ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ରାଗ ଗୁଡିକର ନିୟମ ଡ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ରାଗ ଗୁଡିକର ନିୟମ। ହଁ ତାକୁ ହଉଛି ଆମର ମାନ କୌତୁହଳ, ରାଗ ଦର୍ପଣ, ସଙ୍ଗୀତ ଦର୍ପଣ। ଆମର କୋଉଟା? ନାଇଁ ମାନ କୌତୂହଳ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମାନ କୌତୁହଳ ଆମର ମାନ କୌତୁହଳରେ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଅମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦା ର ରଚୟିତା ଡ୍ୟାସ। ଆମର ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ, ଚାନ୍ଦବରଦାଇ, ତୁକାରାମ। କିଏ ରଚୟିତା? କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ। ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଭେରି ଗୁଡ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ପିଲାମାନେ। ଆମର କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ହଉଛନ୍ତି ଅମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମହମ୍ମଦ ଜୟସୀ ଡ୍ୟାସ ଭାଷାରେ ପଦ୍ମାବତୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ। ମହମ୍ମଦ ଜୟସୀ ଡ୍ୟାସ ଭାଷାରେ ହିନ୍ଦୀ। କାବ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଜୟସୀ ହିନ୍ଦୀ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ତମେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଡ୍ୟାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା 1532, 1530 ଏବଂ 1533। ହଁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? 1533। ଭେରି ଗୁଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଠିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। 1533 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବଳରାମ ଦାସ ଡ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବଳରାମ ଦାସ ଡ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭାଗବତ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ମନ୍ଦବୁତ ଚୌତିସା। ବଳରାମ ଦାସ ଡ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ଭେରି ଗୁଡ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଡ୍ୟାସ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ଅମୀର ଖୁସରୁ, ହରିଦାସ, ତାନସେନ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ତାନସେନ। ଭେରି ଗୁଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମର ଆକବରଙ୍କ ଦରବାର ଥିଲେ, ନାଇଁ କି ଦରବାର ସେ ଥିଲେ ତାନସେନ, ଏବଂ ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ଆମର ଏବେ ଅଛି କିଛିଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆମର ଏଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ କିମ୍ବା 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଆମର ପାଠ ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ। ଯୋଉ ପାଠ ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ ସେଗୁଡିକ ତମକୁ ପୁସ୍ତକ ଭିତରକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ତୁମକୁ କାଢିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ମନରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଦେବାକୁ ସେଗୁଡାକ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଖ୍ୱାଜା ମଇଉଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତ କଣ ଥିଲା? ଖ୍ୱାଜା ମଇଉଦ୍ଦିନ ଅପସନ୍ 1 ଏବଂ ଅପସନ୍ 1 ହଁ ଅପସନ୍ 1 ଖ୍ୱାଜା ମଇଉଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ସୁଫି ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ହଁ ଏଇଟା ତ ଠିକ। ତାପରେ
ଆଉ କଣ ସେ ଆଜମିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ କରୁନଥିଲେ କି? ହଁ କରୁଥିଲେ। ହଁ। ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଠିକ କି ନାହିଁ? ସେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଇଏ ବି ଠିକ କି ନାହିଁ? ଇଏ ବି ଠିକ ତ? ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଲେଖିବା। ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଆମେ ଖ୍ୱାଜା ମଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ଆମର ହଉଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁଫି ସନ୍ଥ। ସେ ଆଜମିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଆଜମିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସହନଶୀଳ ମନୋଭାବ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା। ଇଏ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଠିକ। ସେଗୁଡାକ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଶବ୍ଦ କହିଥିବ ସେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଆସିକି ତା ଭିତରେ ଲେଖିବା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆମର କବିର କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି? କବିର କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓ ହଁ କୁହ, କବିର କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ 2 ବିଜକ। ଆଚ୍ଛା, କବିର ବିଜକ। ବିଜକ କଣ? ବିଜକ ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି କବିରଙ୍କ ଦୋହା କଥା। କବିର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ହିନ୍ଦୀ ସେ ଦୋହା ଲେଖିଥିଲେ। କବିରଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଦୋହା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହା କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା? କୋଉ ଭାଷାରେ? ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କବିର ଦୋହା ଗୁଡିକ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଦୋହା ଗୁଡାକ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ତାର ନାମ କଣ? ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ବିଜକ। ତାହା ହଉଛି ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାକୁ ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ନାନକଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ କଣ ଥିଲା? ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ କଥା ଏବେ ଆସିବା। ସେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ଆମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାରକ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ବା ତାଙ୍କର ଏଇ ନାନକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଣ ସବୁ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ବାଣୀ କଣ ଥିଲା? ନାନକ କଣ କହିଥିଲେ? ଅପସନ ଆଇ। ଅପସନ 1 ସେ କହିଥିଲେ କଣ କହିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନବଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ଅଛି ବା ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା। ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାଗାମୀ ହେବା। ଆହୁରି ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ସବୁ ମଣିଷ କୁହ, ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ ସେ? ନାନକଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ କଣ ଥିଲା? ଆଉ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ। ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ଓ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜାତି ମନୋଭାବ କିମ୍ବା ବଡ ସାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତେ ହଉଛୁ ଆମେ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଏଇଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ନମ୍ବର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେ କେଉଁଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛ ତମେ ମାନେ ସବୁ? ଅପସନ 1 ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କୁହ ନାଟା କୁହ, କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜାଗାର ନାଁଟା କୁହ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନବଦ୍ୱୀପ। ନରଦ୍ୱୀପରେ। ହଁ, ନବଦ୍ୱୀପରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନବଦ୍ୱୀପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ନବଦ୍ୱୀପ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ। ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ। ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ସେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ସେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କଣ ଥିଲା? ସେ କଣ ଥିଲେ? ସେ କଣ ଥିଲେ? ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କଣ ଥିଲା? ସେ କଣ ଥିଲେ? ମୋହମ୍ମଦ ହାସନ। ମୋହମ୍ମଦ ହାସନ। ହଁ, ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଜଣେ କବି, ଐତିହାସିକ ଓ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ କବି ଥିଲେ, ଏକାଧାରରେ ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତରେ ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁ ଆଉ କଣ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କୁହ? ଏବେ ପଢିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଲେଖିବାକୁ ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ କଣ କହିବ? ତୁମେ କଣ ଲେଖିବ? ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁ କୋଉ ଯନ୍ତ୍ର କଥା କହିଥିଲା? ଏବେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଢିଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ପଢିଥିଲା ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁ କୋଉ ଯନ୍ତ୍ର? ସିତାର ଯନ୍ତ୍ର ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ତାଙ୍କର ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁ ବୋଲିକି ଦିଆହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମୋହମ୍ମଦ ହାସନ ଏବଂ ସେ ଜଣେ କବି, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ଏବେ ଆମେ ଆସିଯିବା ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ଭିତରୁ ଆସିବ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କଥା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବା ପ୍ରସାର ସମୟରେ? ହଁ, ଆଉ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର, ତୁକାରାମ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କର ଭାଷା ହଉଛି ମରାଠୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମନେ ରଖିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଦେଖ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାଷା ହଉଛି ମରାଠୀ ଭାଷା। ଆଉ ସେଠାରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ? ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର, ରାମଦେବ, ତୁକାରାମ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମର ସେଠିକା ଥିଲେ, ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିଜ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର କଣ କରିଥିଲେ? ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିକାର ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସୁଫି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତମର। ତେବେ ତମମାନଙ୍କର କିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଗୃହ କର୍ମ ରହିଛି। ତମେମାନେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଏବଂ ସୁଫି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଆଲବମ୍ ତିଆରି କରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତମ ଖାତାରେ ଏବଂ ସେମାନେ କୋଉ ସବୁ ପ୍ରଚାର ଯୋଉ କରିଥିଲେ, କଣ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଚାର ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ସବୁ ଥିଲା, ଆମେମାନେ ସବୁ ଲେଖିକି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତମମାନେ ତମ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ତମ ଇଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।